हाँ जी, पहला दलजीत भाजी ने बोलना, फिर सुनील भाजी ने, फिर इंद्रजीत ते फिर परमिंदर जी। सही, कर दिए स्टार्ट? हाँ जी भाजी। Ich stelle mich vor, guten Abend Ihnen allen. Ich heiße Daljit Singh. Mein Vorname ist Daljit und Nachname ist, mein Vorname ist Daljit und Nachname ist Singh. Ich bin 35 Jahre alt und ich komme aus Indien. So, seit 5 Jahren lebe ich in Deutschland, wohne in Schoneck. Seit 8 Jahren verheiratet. Ne, bin ich verheiratet. Meine Frau heißt Baljinder Kaur. Sie ist Hausfrau. Ich bin Fahrer von Beruf und arbeitet bei der Deutsche Post. Ich kann Hindi, Englisch, Punjabi und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Punjabi. Seit eineinhalb Jahre nehme ich an einem Deutschkurs teil. हाँ जी, मोनाटन है ना, 1.5 महीने Ja, eineinhalb Monaten nehme ich an einem Deutschkurs teil. Meine Hobbys sind Autofahren und Kochen. Das war alles. Danke. ਯਾ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰ ਬਾਈਟੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਰ ਬਾਈਟੇ ਤੇ ਆਰ ਬਾਈਟੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਓਕੇ ਬਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਤ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਦਾਂ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ich bin verheiratet. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈ 8 ਯਾਰਨ ਬਿਨ ich verheiratet ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ich verheiratet ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ich verheiratet ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ich bin verheiratet, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, seit 8 Jahren verheiratet bin ich verheiratet। ਭਾਜੀ ਬਿਨ ich verheiratet ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। 8 ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ich arbeite bei der Deutsche Post, dem ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ Deutsche Post? ਨਹੀਂ, ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੀ ਦਾ der ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕੋਕੇ ਭਾਜੀ। ਜੜਤੇ ਕੋਕੇ ਜੜਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ। Guten Abend Ihnen allen. Jetzt stelle ich mich vor. Mein Name ist Sunil Bali. Mein Vorname ist Sunil und Nachname Bali. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Seit 2 Jahre lebe ich in Deutschland und wohne mit meinen Freunden in Berlin. Ich habe keine Geschwister. Ich bin ledig. Ich arbeite als Assistent bei Amazon und Wedding. Ich kann Englisch, Hindi, Punjabi und bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Punjabi und meine Freizeit hören Musik, spielen Fußball und spielen Kabaddi und fahren Auto. Das war alles. Danke.
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ und wohnen ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ wohnen ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, wohnen mit। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ wohnen ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। Thank you. ਡੰਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਚ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਭਾਜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਰਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ मेरी बारी। ਹਾਂਜੀ Guten Abend, Ihnen allen. Ich stelle mich vor. Ich heiße Inderjit Singh. Mein Vorname ist Inderjit und Nachname ist Singh. Ich bin in Indien geboren und 29 Jahre alt. Seit lebe ich in Indien und wohne mit meiner Familie. Ich habe 2 Schwestern und keinen Bruder. Ich bin ledig. Ich kann Englisch, Hindi, Punjabi, Ukrainisch, Russisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Punjabi. Ich bin Arzt von Beruf und arbeite im Krankenhaus. Seit 1,5 Monaten mache ich einen Deutschkurs. Später will ich in Deutschland leben und studieren. Meine Hobbys sind Musik hören, fotografieren und Instrument spielen. Das war alles. Vielen Dank. ਓਕੇ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Ich lebe in Deutschland ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨੇ। ਹੈ ਨਾ। Easy. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਸਾਈਟ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਾਈਟ ਇਸ ਲਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਈਟ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈਨ ਹਲਬ ਨਾ, ਆਈਨ und ਹਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਨ ਹਲਬ ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1,5 Monaten. ਤੁਸੀਂ ਆਈਨ und ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈਨ und ਹਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਈਨ ਹਲਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਂ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਹੈ 8.5 ਬੈਂਡ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਆਈਨ ਹਾਲਫ ਮੋਨਟਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 2 ਫਿਰ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਿਓ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਜੀ ਡਿੱਚੇ ਨੇ ਡਿੱਚੇ। ਯਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। Guten Tag an alle. Ich stelle mich vor. Ich heiße Parminder Kaur und bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Indien, aus Punjab. Seit 3 Jahren wohne ich in Deutschland, in Hamburg. Mein Wohnort ist Wittenburg. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Er heißt Birjot Singh
und ist 5 Jahre alt. Ich bin Hausfrau von Beruf und mein Mann ist LKW-Fahrer von Beruf. Ich spreche Englisch, Hindi, Punjabi und ein bisschen Deutsch. Punjabi ist meine Muttersprache. Meine Hobbys sind Musik hören, spazieren gehen, mit den Kindern spielen und kochen. Zurzeit nehme ich an einem Deutschkurs teil. Das ist alles. Vielen Dank. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹਮ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮਾਈਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ ich bin Frau Haus von ਨਹੀਂ Beruf Ich bin Hausfrau von Beruf und mein Mann Hausfrau ist LKW-Fahrer. ਤੁਸੀਂ von ਸ਼ਾਇਦ Beruf ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ Ah, ਸੁਣਿਆ okay. ਜਾਂ ਮਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਨ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ich bin Hausfrau und mein Mann ist LKW-Fahrer von Beruf. ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਏਦਾਂ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। von Beruf ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਫਰਾਊ ਦੇ ਮਗਰ ਫੋਨ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ yes, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਫਰਾਓ ਨਾਲੇ ਹਾਊਸ ਫਰਾਓ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਚ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਹੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ A2 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ B1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਾਂ ਬੈਸਟ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੋਚੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਤੇ 2 ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇਜ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਡੋਇਚ ਟੂ ਡੋਇਚ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰੀਫਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 10 is feel best ਵੀ ਇਹ ਮਚ ਬੈਟਰ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲੋ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਆਜ਼ਵਾਏ ਤੇ ਬੇਆਇਲਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਆਇਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਚ ਟੂ ਡੋਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਇਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਟੇਬਲ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਇਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ। ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹੀ ਤੇ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਉਹੀ ਸ਼ੈਫ, ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 21 ਲਿਖ ਛੱਡੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਿਆ? ਆਹੋ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਭਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਰੋਕਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਹੋਰ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ? ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ। ਭਾਜੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਲੇਡੀ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਭਾਈ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਂਢ ਤੇ ਗੁਆਂਢ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ? ਨਾਖਬਾਰ। ਨਾਕ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫੁੱਲ। ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਹਫਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ A2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ A2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ਼ਵਾਈ ਚ ਜਾਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਆਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਆਇੰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਤਾ। ਔਕਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਹੀ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਇੰਸ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਫੱਟੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਕੇ ਜੜਨੇ, ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਕੋਕੇ ਜੜਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੋਇਚ ਵਿੱਚ? ਹੈਂ? ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੋਇਚ ਵਿੱਚ? ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਡਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁਣ। ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਆ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੂਰਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ? ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ? ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਟੈਲੂੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। Okay. Guten Abend alle Ihnen. Ich heiße Sandeep Kaur. Sandeep ist meine Vorname und Kaur ist meine Nachname. Ich bin 37 Jahre alt und ich komme aus Italien. Seit 1,5 Jahren lebe ich in Österreich und wohne in Groß-Enzersdorf. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Jagtar Singh. Er arbeitet bei McDonald's. Ich habe 3 Kinder. Die sind 12, 9 und 5 Jahre alt. Und ਤੇ ਪ੍ਰਾਖਣ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਹਾਂਜੀ Sprachen ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ich spreche Englisch, ein bisschen Deutsch, Hindi und ein bisschen Englisch. Meine Muttersprache ist Punjabi und meine Hobbys sind Kochen und Musik hören. Danke, alles. ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਨੇ ਮੰਨ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨੋਟ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਏ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੌਚ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕੂਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਓਕੇ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੋਨ ਓਕੇ ਬਾਏ ਓਕੇ ਬਾਏ ਓਕੇ ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ learngermaninpunjabi@gmail.com ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਏ